والجماعت، حضرات صحابہ کرام کے تابعین کے تبع تابعین کے فقہاء کے محدثین کے اولیاء کرام کے تسلسل کے ساتھ ادھر سے ہم علماء دیوبند سے وابستہ ہیں اور وہ خالص مسلک اہل سنت والجماعت، ادھر سے کشمیر میں جو اسلام داخل ہوا ہے وہ سید عبدالرحمن بلبل اور حضرت شاہ حمدان اور ان کے ساتھ سینکڑوں اکابر اہل علم، جس میں محدث بھی تھے، اس میں فقہاء بھی تھے، اس میں عظیم انسان تھے، ان کے ذریعے سے جو مسلک ہم اسی مسلک پر قائم رہے، اس میں جو اعتدال ہے اس اعتدال کے ساتھ تو خیر عقائد کی تفسیر کا بیان تو اس وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال امام کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تو اس کی امامت درست ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن کریم صحیح پڑھنے والا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ امامت کا منصب ہم نے لے لیا اور قرآن پڑھ نہیں آتا اور غلطیاں ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، اتنا قرآن کم سے کم یاد ہو کہ سنت کے مطابق تلاوت کر سکیں، فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، جمعے کے دن کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اتنی آیات اتنی صورتیں یاد ہوں کہ ہم اعلیٰ وجہ سننا قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس کی وضاحت اور اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کی داڑھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ٹھیک وہی اصول جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، حضرات فقہاء، حضرات محدثین، حضرات اولیاء کرام کا جو وضاحت کا نہج تھا وہی وضاحت کی نہج اسلام میں ہے۔ آج کے زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں کوئی لباس جو خاص ضروری لے گی، اسلام میں کوئی ہم جیسی شکل ویسی بناؤ، اسلام میں کہیں نہیں ہے ٹوپی پہنو ننگے سر نمازیں پڑھو۔ یہ آج کے زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور اس لیے فتنہ ہے کیونکہ سارے دین بولنے والے کھڑے ہو گئے، اس لیے یہ سارے فتنے ہیں۔ ورنہ اصل اسلامی تہذیب وہ ہے جو اللہ کے نبی نے شروع کی، جو صحابہ کرام نے آگے چلائی، جو تابعین و تبع تابعین فقہاء جو 1400 سال سے امت کے اندر چل جا رہے، وہی اس میں اسلامی شکل و صورت، اسلامی لباس، ہمارا امام اسلامی لباس پہننے والا ہو، اگر ہمارا امام بھی نبی کا لباس پہننے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ امت نے طے کر دیا یا رسول اللہ آپ کے لباس کا ہم نے ختم کر دیا، ہمیں آپ کا لباس نہیں چاہیے، ہمیں انگریزوں کا لباس چاہیے۔ وہ لوگ جو سیکنڈ ٹائٹل پہنتے ہیں دین کو چھوڑ رہے ہیں، وہ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ کی حساب زمین سیکنڈ ٹائٹل انسان کے لیے مصیب ہے، طے ہے، بالکل طے ہے۔ ہمارے بھی کچھ دنوں پہلے اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ مرد نامرد کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو ایک مسئلے کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ آئی وی ایف کون کون سی صورت میں کرنا چاہیے، اور آئی وی ایف کے کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد نامرد ہوتا ہے اور ادھر سے نکاح ہوا ہے، اب اس کا سیمن بن نہیں رہا ہے، تو دوسرے اور مرد کا سیمن دے کر کے اس کے عورت کو انجیکٹ کریں گے تاکہ انہیں آئی وی ایف سنیے عوام کو بیان کروں مسئلہ۔ تو آئی وی ایف کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کے اندر سپرم پیدا بھی ہو رہے ہیں، یہ سپرم کیوں نہیں بنتے ہیں اس کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے، اس کی وجہ ڈھونڈتے بعد سب سے پہلے وجہ کیا نکل آئی، جو لوگ سیکنڈ ٹائپ پہنتے ہیں ان کے سپرم نہیں بنتے، وہ تو تمہارا میڈیکل بتا رہا ہے یہ مضر صاحب لباس۔ خیر، تو اسلامی لباس، ہمارا امام جو ہے وہ اسلامی لباس پہننے والا ہونا چاہیے، شکل و صورت اسلامی ہو، لباس اسلامی ہو۔ اگر ہم اپنے نبی کی شکل اپنانے کو تیار نہیں، ٹھیک، ابھی کل ہی میں سن رہا تھا وہ ایک شخص نکلا ہے جاوید گاندھی، ٹھیک، اس کو ہمارے ایک عالم کہہ رہے تھے جو دین بولنے کے لیے بیٹھا اس کو نبی کی شکل اپنانے کی توفیق نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ عذاب قبر سے میری حفاظت فرمانا، گاندھی کہتا ہے عذاب قبر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہ نے عذاب قبر، مسٹر گاندھی کہتا ہے عذاب قبر ہے ہی نہیں۔ ایسے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں پھر رہے ہیں، اور شکلیں جو ہے انگریزوں جیسی یہودیوں جیسی۔ تو میرے بھائیوں میں سمجھانا چاہتا تھا ہمارے امام کا لباس اور ہمارے امام کی شکل و صورت ٹھیک ہونی چاہیے اسلام کے لباس۔ مغربی فیشنوں کے سیلاب نے مسلمانوں کے ذہن اڑ دیا اور انہیں کہا اب ہمیں وہی بننا ہے، ہمیں قد کرنے ہیں ان کے جیسے، کپڑے پہننے ہیں ان کے جیسے، عورتیں بنیں گی مرد کپڑوں سے، مرد بنیں گے عورتیں، لیکن اسلام اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی لڑکیاں سکن ٹائٹ اور سیل پینٹیں پہن کے پھر رہی ہیں، تو سکن ٹائٹ اور سیل پینٹ کا کہاں پہنچے گی؟ غرض ہے کہ امام کا لباس اسلامی لباس ہونا چاہیے، امام کی شکل و صورت اسلامی شکل و صورت ہونی چاہیے، داڑھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے،
लोगों के कंफ्यूज करने के बिना पर धोखा नहीं खाना है, और कंफ्यूज करने वाले बेशुमार हैं, और वो तरह तरह से कंफ्यूज करेंगे कि इस्लाम में कहीं दाढ़ी नहीं, फिर ये वाजिब है, फिर ये सुन्नत है, फिर एक मुफ्त कहाँ से आई है, ये सारा कंफ्यूज करने का फायदा है। 1400 साल तक उम्मत जो कहती रही है वो सारा गलत थोड़े था। आज निकल करके कोई शिकारा, कोई टीवी वाला, कोई किताब लिखने वाला, कोई आर्टिकल लिखने वाला कुछ और बोलेगा, उसकी वजह से दीन का जरिया। और ये अल्लाह के नबी ने फरमाया था ऐसा वक्त आएगा क्या लोग तहरीफ करने वाले मेरे दीन में तहरीफ करेंगे, गुरु करने वाले मेरे दीन को दूसरी कौमों का कल्चर देकर उसको इस्लाम बनाकर पेश करेंगे। नंगे सर रहना उनका कल्चर था, इसको इस्लाम बनाकर पेश कर रहे हैं। इस्लाम में क्या छुट्टी हुई? वो कहते हैं इस्लाम में कहीं टोपी नहीं, इस्लाम में कहीं अमामा नहीं है, जैसी मर्जी। ये जो नंगे सर फिर करके नमाजें पढ़ रहे हैं ना, ये उनको धोखा क्या लगा है? इस्लाम में कहीं नहीं है ये धोखा। तो गलत है कि कम से कम मैं नुक्ता जो समझा रहा हूँ वो इमाम का लिबास और इमाम की शक्ल सूरत खालिस इस्लामी होनी चाहिए। एक हमारा आलिम यहाँ कश्मीर में है, उनसे किसी ने कहा अमाम शमाम को करना जीता है, तो पता नहीं मुनासिब था उनको याद ही नहीं, उन्होंने बोल दिया जवाब। उन्होंने कहा जनाब कहीं है या नहीं है, मुझे तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई है, मैंने तो अमाम बांध के देखा हो तो सांड में छाप बन के ये कुछ और मसला जो मैंने अपने ख्वाब में अपने असाद ने कहा, बुखारी में हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे देखा जबरी ये आलिम जो है मौजूद कश्मीर में जिसने ये जवाब दिया। तो इमाम के लिए अकायद सही होने चाहिए, कुरान सही पढ़ना आना चाहिए, इतना कुरान याद होना चाहिए कि जिससे वो नमाज की तिलावत कर सके। अलावा जो सुन्नत शक्ल सूरत और वज़ाक़त इस्लामी होनी चाहिए, और मसाइल के ज़रूरी नमाज के ज़रूरी मसाइल से वाकिफ़ होना चाहिए। और उसके लिए इमाम को चाहिए कि बाकायदा मुसलसल मुताला करता रहे। हम बाज़ दफ़ा हैरान होते हैं, मस्जिद में नमाज के अंदर गलती होगी, मुख्तलिफ फोन करेगा, इमाम नहीं पूछेगा। अब हम पूछे इमाम साहब कहाँ था, वो साहब होगा। हाँ तो जिस इमाम के दिले से नमाज में गलती हो गई उस इमाम को फिक्र क्यों नहीं है कि नमाज में मुझसे गलती हो गई, मैं पूछूंगा किसी से कि ये नमाज सही हो गई, नमाज गलती हो गई, और पूछ करके लोगों की नमाज ठीक कराऊंगा। मुख्तलिफ को फिक्र पड़ गई, और मुख्तलिफ पूछ रहा है कि जनाब गलती ये हो गई, नमाज दोहरानी है क्या नहीं दोहरानी। मुख्तलिफ को फिक्र, इमाम को फिक्र क्यों नहीं है? उसको तो इमाम को पहले अगर तो मसला मुझे मालूम होना चाहिए सही, और अगर मसला मालूम नहीं है, हो सकता है मसला मालूम ना हो, तो सलाम फिरते ही पहले उसको फिक्र होनी चाहिए, भाई बैठे रहो, नमाज में गलती हो गई, मैं किसी से कंफर्म कराऊंगा ये नमाज अदा हो गई या नहीं, हमको दोबारा पूरी नमाज पढ़नी है, सजदे सौ किया या नहीं किया। नमाज की गलती की वजह से सबसे ज्यादा फिक्रमंद इमाम होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इमाम जो ये नमाज जो है वो सही ना हुई हो और मेरे सर पर ही बोल रहे हैं। ये इमाम के अंदर अवसाफ पैदा होना जरूरी है। इसी के साथ इमाम को बहुत लाजिम है कि वो अपने वकार को बाकी रखे। वकार को बाकी रखने के माना यह है, आप बार बार समझे आप इमाम हैं, बहुत सारी वो चीजें आप नहीं कर सकते जो शरीयत में जायज तो होंगी, मगर आप इमाम के शान के लायक नहीं है। आप अगर बावकार हालत में रहेंगे तो लोगों के दिमाग के वहां पर पैदा होगा, अजमत पैदा हो जाएगी। अजमत इमामत का तकाजा ये है कि आपकी गुफ्तार में भी, आपके रफ्तार में, आपके उठने बैठने में, आपके चलने में एक महज़ब शान होनी चाहिए। आप प्ले ग्राउंड में नहीं जाएंगे, ये जायज है नाजायज बहस वो नहीं है, बहस है कि आप इमाम हैं। आप दुकानों पर नहीं बैठकर गप्पे करेंगे क्योंकि आप इमाम हैं। आप उन मजलिसों में नहीं जाएंगे जहां मजलिसों में खेल तमाशे हो रहे होंगे। आप उन शादियों में नहीं जाएंगे जिन शादियों में बैठ करके फौज बातें हो रही होगी, गंदी बातें हो रही होंगी, फजूलगोई हो रही होगी, आप उन मजलिस में शामिल हो जाएंगे, आप इमाम हैं। कुछ तो हमें उनसे निकालना चाहिए, लेकिन आप चूंकि इमाम हैं इसलिए आपको अपने मनसबी इमाम का बहुत एहतराम कि मैं जिस मनसब पर बैठा हूँ उस मनसब की शान ये नहीं है मैं ये काम करूँ, चाहे वो काम जाए। एक नौजवान लड़का इमामत कर रहा है, आज जब वो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलने का शौकीन है, आज आकर के वो कहेगा असर से मगरिब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा और नमाज ज़ाया नहीं करूंगा, जायज है मेरे लिए? जवाब आएगा जायज नाजायज को रहने दीजिए, आप इमाम है, आपकी शान के लायक। वो याद है मैं जब देवबंद से पढ़ करके आया तो बानपुर मदरसे में था, एक दिन में होटल में चाय पीने के लिए गया, वो सारे लोग मुझे टेढ़ी नजरों से देखने लगे, मगर मुझे अंदाजा नहीं था। जब मैं बाहर निकला तो एक तबलीग वाला तो उसने कहा देखो होटलों में चाय पीना यहाँ के आवारा लड़कों का काम है। मैंने कहा हम तो देवबंद में होटल में चाय पीते थे, कहा तो वो देवबंद वो कृषि ये छोटा सा वो दिन आओ के बाद में कभी नहीं गया। ठीक, फिर मुझे वॉलीबॉल खेलने का शौक था, देवबंद में वॉलीबॉल खेलते थे, तो जब मैं बरसा बालीपुरा में
جب میں ایک طرف سے مفتی تھا دوسری طرف سے میں والی بال کھیلنے گیا، ایک آدمی آیا کہنے لگا آپ والی بال کھیل رہے ہیں، آپ مفتی ہیں؟ میں نے اسی کو توبہ کی، استغفر اللہ، کے بعد کبھی نہیں آتی نہیں رہا غرض یہ کہ حالانکہ والی بال کھیلنا صحت کے لیے مفید ہے، لیکن فوراً چھوڑنا پڑا. کیوں کہ ایک طرف سے اب جب نام پڑ گیا آپ اس منصب پر